आम आंध्रा तो मुझे कहूँ जानची बोली मुझे ना कही न ओला ओ तेणु भगवान हनुमान का जन्म विषयवस्तु टी आज आलोचना करवा हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा विग्रह प्रतिष्ठा होची आज हनुमान का जन्म पर टी आज आलोचना करवा भक्त बंधु मान निवेदन कर आस आस चलो ओंकार बिंदु संयुक्त ओंकार बिंदु संयुक्त नित्योध्यायन्ति योगिनः कामदन्मुखिनं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ति अप्सरागणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः नकाराय नमो नमः राम 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 श्री राम राम नाम जो नाम धोइले नदन्ने कालजम श्रीहरि नाम को एका जपुथिबु मन अशेष दुरित मान होइब दहन जोगी जन मानंकर परम कारण संत जन मानंकर दुरित निवारण जो नाम धरुथुले देवत्री लोचन राम नाम धरी जगत रे अमर होइन से राम को महिमा एबे करिबा गान से श्री राम महिमा एबे करिबा गान शुणुथुबे मोहर पंडित जन केउ परि हनुमान मरते हेले जनम से विषय को आज करिबा वर्णन हो से विषय को आज करिबा वर्णन अंजनांक गर्भ रुहे हनुमान जन्म ठीक अरे अंजना जे पूर्व जन्मे अप्सरी जान अरे अंजना जे पूर्व जन्मे अप्सरी जान हे मोर पंडित वर्ग ए अंजना होचंदी पूर्व जन्म गोटे अप्सरी से अप्सरी नाम कौन थिला रे अरे पुंजी कस्तोला बोली ताहाको नाम पुंजी कस्तोला बोली ताहाको नाम देखिबाकू अत्यंत सुंदरी सुन सुजन हौ हौ सहदारे अपसरा होइछि रे जानु मर्ते आसी थिला बाबू गंगा करी स्नान आइलो आइला मर्ते आसी थिला गंगा करिबा स्नान ओला रे मर्त्य गंगा का नाम कौन जानी कौन मर्त्य गंगा नाम भगीरथी जानू गंगा स्नान करने को अप्सरी गला देवहन ये समय रे कौन हला रे कौन होइछि अरे जीवा समय कथा ये सुजन एक ऋषि तप करू थिले बेजान एबे ऋषि एक तप करूथुले जान
ମାତଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଆଚ୍ଛା ମାତଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳା ଦାନ ହଉ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳା ଦାନ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିକୁ ଦେଖି ଏ ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳ ଅପ୍ସରୀ ଟିକେ ପରିହାସ କଲା ପରିହାସ କରିବାରୁ ସେ କଥା ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳାକୁ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମର୍କଟି ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବୁ ବୋଇଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମର୍କଟି ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କିଡ଼ି ହେଇକିରି ତୁ ଜନ୍ମ ହବୁ ଅର୍ଥାତ ମର୍କଟି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବୁ ସଂସାରରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ଆମେ ଯୋଉ ମର୍କଟ ବୋଇଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି କହୁନେ ହଁ ନାହିଁ ରେ ବାବା ଆଉ ଆରେ ମର୍କଟ ବୋଲି ଏକ ଜାତିରେ ଜାଣ ମର୍କଟ ବୋଲି ଏକ ଜାତିରେ ଜାଣ ତାକୁ ସବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ତାକୁ ସବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଓଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନାମ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଆ ବୋଲି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଥିବାରୁ ଲାଞ୍ଜିଆ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିଟା ହଉଛି ମର୍କଟ 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 ରୂପରେ ମର୍କଟି ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତେ ହୋଇବୁ ଜନ୍ମ ତେଣୁ କରି ଅନ୍ଦନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ମର୍କଟି ଅଭିଶାପ ପାଇ ମର୍କଟି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେଟା ଆଉ ଯାଉନି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍କଟି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ହେଲେ ଅଞ୍ଜନା କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ କେଶରୀ ବୋଲିଣ ଏକ ବାନର ରେ ଜାଣ ବିବାହ କଲେ ଅଞ୍ଜନା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ केशरी बानर को अंजना विवाह कले संतान संतति अंजना को न होइला भले हाँ तेणु करी अंजना कौन कले कौन अरे भगवान शिव को तप करुथिले भगवान शिव को तप करुथिले तपस्यारे महादेव तो सुछंदी भले अच्छा दैवर कथा केरे करिवान जहा को पाले धाता कला लिखन कर्म अनुसारे जीव हुए आंतरात कर्मर लेखा फलिब तुरित आरे जन्म हेबे हनुमान अंजना गर्भे तो जन्म हेबे हनुमान अंजना गर्भे तो हनुमान जन्म हे अंजना गर्भर ओलारे दीटा वर्गरे मु कहबी अच्छा आमे समस्त भावुचे शिवंग ब्रह्म रूपिणी ओला ओ शिवंगर एकादश रुद्र अवतार हनुमान अवतार अच्छा अच्छा शिव 11टा रूप धरी धरी गले शेष एकादश बोले 11 गोटी रूप होची मर्कट मर्कट ओला ओ मर्कट मर्कटी पुणी शिव पार्वती हेले मर्कट मर्कट रूपे क्रीड़ा से करिले सेठु पुणी ब्रह्म बाबू हुईला सलित से ब्रह्म नेला पुणी पवन सतेत अंजना जल पान करिवार बेले शिवंगरे तो पड़िला अंजना हस्तरे से हस्त जल को पुणी अंजना भक्षिले से गर्भरु पुणी हनुमान जन्म हेले ये गोटे पुराण प्रकृत आ गोटे मत रही जाइछि आ गोटे कोन रहिछि ओला ओ प्रकृत मत कोन रे कोन हाँ
ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ ଦଶରଥ ରାଜନ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଦୋଷରେ ରଥଟି ରାଜନ ହଉ କାହିଁକି ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ ରାଜନ ହଁ ସେହାର କାରଣ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ରାମାୟଣ ହଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ରାମାୟଣ ଅପୁତ୍ରିକ କାହିଁ ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜନ ସେହାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହଉ ଆରେ ସେହାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇଗଲେ ଅପୁତ୍ରିକ କଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶରଥ ଓଲା ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାବଣ ତୁ ଏଥର ମରିଯିବୁ ରେ ବାପା ତୁ ତ ମରିବୁ ତୋର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁ ମରିଯିବୁ କାହିଁକି ଓଲାରେ ଓ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଓଲା ଓ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ କଣ ଭାଇ କହିଲେ କୂଳକୁଲା ତ ଯାକ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେହକୁ ନେବେ ଓଲା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ କାହିଁକି ହୁଏ କାହିଁକି ପାପର ଭାରା ବଢିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ଭାରା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 100 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପାପର ଭାରା ବଢିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁଷ ବଢେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେ କର୍ମକୁ ଆଇଲା ବାପା କଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା କମ ଦିନରେ ମରିଗଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ତୋର ପାପର ଭାରା ବଢିବାରୁ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କାଢିବୁ ପୁଅ ବେଗି ମରିଯିବୁ ବେଶୀ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ବହୁତ କଟୁକ୍ତି କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ବଡ ଲୋକ ସାନ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବୁନି ବଡ ଲୋକ ମାନିବୁନି ସଂସାର କାହାକୁ ମାନିବୁନି ବୋଇଲେ ବେଗି ମରିବୁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମରିବ ତ ଓଲାରେ ଜଗତରେ ସବୁ କରିବୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ କାହାକୁ କାହାକୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଟିକେ ଉଣା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଗତରେ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ 4 ଜଣ କିଏ ରେ କିଏ କୁହ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ 4 ଜଣ ଅଟନ୍ତି ଦେବ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଦେବ ନାରାୟଣ ଓଲାରେ ଜଗତରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବୁନି ପୁଅ ବାପାକୁ ଧୋଇ ଧକିଆ ମାରି ଦେଇଥିବୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଇବୁ ନଡ଼ିଆଟେ ଫୁଟକିନା ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ ବାପାକୁ ଧକିଆଟେ ମାରି ଦେଇଥିବୁ ଇଏଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆଗ ବାପା ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କର ତାପରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସନି ବାବା ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଓଲା ତେଣୁ କରି ପିତା ମାତା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାପରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେବା କର ବାପା ମାଆକୁ ହଲିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିବ ଇଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଆଣୁଥିବ ଆଗରେ ମହାପୁରୁ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶୁଣିକିରି ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କାମଟି କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୋ ବାପା ବଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ହଁ ହଁ ମାଗିଲୁ ମତେ ଦେଲାନି କହିଲେ ନାଟ ଦେଖେ ନା କି ତତେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି ପଥର ଗୋଟେ ଧରିଲି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି ମୁଁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ମେଡିକାଲ ହେଲେ ନା ସକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ତତେ
ତତେ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡିବ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ମରିବି ମୁଁ ହଁ ଶୁଣେ ଉଲା ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲେ ବେଗି ମରଛୁ ତେଣୁ ବାପାକୁ ପଥରଟେ ମାରିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ବାପା ମେଡିକାଲରେ ଅଛି କିରେ ତୁ ଭଲ ରହିବୁ କିରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇନି ତାକୁ କନା ପୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମଡ଼େଇ ଦେଇଛି କନା ପଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଇଦେଲୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କିରେ ହଉ ହଉ ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ପୁଅ ତ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁରେ ହେଲା ଶୁଣେ ଉଲା ତେଣୁକରି ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଶିଖ ତାହେଲେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥା ଶୁଣିବେ ହେଲେ ଉଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣରେ ତୁ ଅଳପାୟୁ ହେଇଗଲୁ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଲୁ ତୁ ଏବେ 14 ଗଣ୍ଡାରେ ମରିଯିବୁ ରେ ବାବା ତୋର ମରଣ ସମୟ ପଳେଇ ଆଇବ ତୁ ମରୁବୁ ରାବଣ କହିଲା ମତେ କିଏ ମାରିବ ଗୁରୁ କହିଲ କିଏ ମାରିବ କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଅଛି ମତେ ମାରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ସୁତ ରାବଣ କରିବ ନିଧନ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ତୁହିରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ତତେ କୌଶଲ୍ୟା ସୁତ ମାରିବ ରାବଣ କଣ କଲା ବୋଇଲା ଗୁରୁଥ ବୈଥ ମୁଁ ଆଉଛୁ ବୋଇଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା କୌଶଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାରୀ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ହରଣ କଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାଠ ମୁଁ ସେଟା ଲମ୍ବା ଆଡେ ଯାଉନି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା କୌଶଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ତାପରେ ରାବଣ ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ରାବଣ ହାରିଗଲା ସଂଗ୍ରାମ ଉଲ୍ଲାରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଲା ପରେ ରାବଣ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିକିରି ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଲେ ଦଶରଥ ରାବଣକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବେଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମହି ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ ମହି ରାବଣ ଜନ୍ମ କମ୍ବନ ରାମାୟଣରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ ମହି ରାବଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ହେଲେ ଉଲା ମହି ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ରହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରେ ନାରଦ ନେଇକିରି ଦେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ଆଣିଲେ ରାବଣ ମରିବ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରାଗଲା ଲେଖା ହେଲା ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଆସିଲେ ରାବଣ ମରିବ ସେଟା ଜାନା ସେଟା ବହୁତ ଆଡକୁ ପଳେଇବ ହେଲେ ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରାବଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଛି କଣ ରେ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟା ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ରାବଣ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କୌଶଲ୍ୟା ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଇଛି ସେଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କାଲି ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଆଜି ରାବଣ ମନରେ ଭାବୁଛି କଣ ଭାବିଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସୁତ ମତେ ମାରିଦବ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ଦଶରଥଙ୍କ ରସରୁ ସିଏ ମତେ ମାରିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ କଣ କଲା ରେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାବଣ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ରାଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆସିଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୁବନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦଶରଥ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶରଥ ଶୁଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାବଣ କହିଲା ହେ ରାଜା ଯଦି ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯାହା ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବି ହେ ବୋଇଲେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ହେଲେ ରାବଣ କଣ ମାଗିଲା ହେଠି ରାବଣ ବୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ରାବଣ ବୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଦିଅ ତୁମ୍ଭର ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦିଅ ତୁମ୍ଭର ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବୋଇଲେ ବଚନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ
কাম শক্তি বিনা কিপরি ব্রহ্ম আসে যায় যেতেবেলে নারী সহিত হেব সঙ্গম সেতেবেলে ব্রহ্ম সলিত হেব হৌ এবে প্রভাত সময় শুণ হে ব্রাহ্মণ কেউ পরি ব্রহ্মদান নেব দে দক্ষিণ কেউ পরি ব্রহ্মদান নেব দে দক্ষিণ দশরথକୁ ରାବଣ କହିଲା ମତେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦିଅ ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଜା ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛ ତ ଇଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ବିନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ସଙ୍ଗମରେ ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ମାଗୁଛ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କାଲି ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମଟା ମାଗିଦେଲା ଧରିକି ପଳେଇଲା ବ୍ରହ୍ମଟା କେମିତି ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମଟା କ'ଣ ଶରୀର ଥିଲା ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲା ଦଶରଥ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦବ ମତେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମଟା ଦବ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ନୋହିବ ସଙ୍ଗମ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିବ ହେ ଦଶରଥ ରାଜ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ନାରୀ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବନି କୋଉ 15 ଦିନ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଏ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ହେବ ନାହିଁ 7 ଦିନରୁ ତାପର 15 ଦିନ 22 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯୋଉ 15 ଦିନ ରହିଲା ସେ 15 ଦିନ ମତେ ଦାନ ଦିଅ ଏ 15 ଦିନ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରାବଣ ଜାଣିଦେଲା ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କଲେ ସନ୍ତାନଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏ 15 ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମାଗିଦେବି ଆଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ କହୁଛି ରାବଣ ହେ ରାଜା ତମେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ଶୃଙ୍ଗାରରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫଳିତ ହେବ ତମର ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଟା ମତେ ଦେବ ଏବଂ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁମେ ସହବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ସଂସାରରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନାରୀ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବନି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସଙ୍ଗମ କରିବନି ସେତେବେଳେ ରାଜା ବାଧ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ରାବଣକୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ସହିତ ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଟା ସଳିତ ହେଲା ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ଗୋଟେ କଳସରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ରାବଣ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ପରଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ସେଦିନ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଦିନ ହବ ସେଦିନ ରାବଣ ଆସିଲା କହିଲା ରାଜା ମତେ ବ୍ରହ୍ମଦାନଟା ଦିଅ ତମର ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଟା ମାଗିଥିଲି ନା ମୁଁ ରାବଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସରେ ରଖିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଦଶରଥ ଦେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧରି ନ ଗଲେ ଦଶରଥ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧରି ନ ଗଲା ରାବଣ ଯେ ଜାଣୁ ମାତା ନିକଷାକୁ ନେଇ କରିଲା ଅର୍ପଣ ମାତା ନିକଷାକୁ କହିଲା ମାଲୋ ଇଏ ଗୋଟେ ହଳାହଳ ବିଷୁତୁଆକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଗ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ପର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ବିଶ୍ର ଋଷି ଆସିକିରି ବହୁତ ଧିକାର କରି କହିଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀ କଣ କହିଲେ ତମେ ଅସୁରୀ ସ୍ୱଭାବରେ ତମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତମେ ଗୋଟେ ଅସୁରୀ ଯଦ୍ୱାରା ତମ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଓଲାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ବୁଝ କଣ ଋଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଋଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ମାତା ଚ ବହିଚାରିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଋଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ବାପା ଋଣ କରି ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ମାତା ଚ ବହିଚାରିଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମା ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ କାମ କଲା ସେ ହେଉଛି ପୁଅ ଝିଅର ଶତ୍ରୁ ମାତା ଚ ବହିଚାରିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ସେ ହେଲା ପୁରୁଷର ଶତ୍ରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଅପଣ୍ଡିତ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ସେ ବାପା ମାର ଶତ୍ରୁ ବିଚାର କଲେ ନିକଷା ଏପରି ଗୋଟେ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ କୁଳଙ୍ଗାର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲିଣି ଯୋଉ ବିଷ ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅଟା ତାକୁ ପାନ କରି ମୁଁ ମରିଯିବି ଖାଇଦେଇ ମରିଯିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ପାନ କଲେ ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏବଂ ନିକଷା ଗର୍ଭରୁ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହେଲା ରେ ବାବା ପରି ଋଷ ଶୃଙ୍ଗାସିରେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହେଲେ ଓଲା
ଏଇଟେ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାର କିଛି ଗତିଗତ୍ର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକିବେ ନା ନାଇଁ ରେ? ଡାକିବେ। ଏବେ ଭୋଜି କଲେ ଆମେ ଡାକୁନେ କି? ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଦଶରଥ ରାଜା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ? ଜଟାୟୁ ମୈତ୍ର। ମୈତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଟାୟୁ ମୈତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ। ଯଜ୍ଞରୁ କ୍ଷୀରି ବାହାରିଲା। କ୍ଷୀରି ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରିଲା ରେ ଯଜ୍ଞ ଚୋର ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାହାରିଲା କ୍ଷୀରି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ପାଏସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଜ୍ଞରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଥାଳିରେ ବାହାରିଲା, ସେ କ୍ଷୀରି ଥାଳିଟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଦଶରଥକୁ ଦେଲେ। ଦଶରଥକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏଇଟା ନେଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦବ, ୟାକୁ ଖାଇଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହବ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କ'ଣ? আরে খিড়কি দুই ভাগ রাজা করিলে, আরে খিড়কি দুই ভাগরে রাজা করিলে। প্রথম ভাগ জটায়ুকু দেলে, আরে প্রথম ভাগরে জটায়ুকু দেলে। বইলে মৈত্রম শুণ বচন, সন্তান সন্ততি তুম্ভ নাই জান, তেণু এই ক্ষীরি নিয় তুম পত্নী কি দেব। বউ হও। ইয়াকু খাই পত্নী যে গর্ভবতী হেব। আচ্ছা। আরে ইয়াকু খাই পত্নী গর্ভবতী হেব। উপস্থিত মোর জ্ঞানী বর্গে କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମରେ ମୈତ୍ରକୁ ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ମୈତ୍ର ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ତମେ, ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ନା, ତେଣୁକରି ଅଧା କ୍ଷୀରି ନିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦଉ। ଜଟାୟୁ ବୋଇଲେ, ହେ ମୈତ୍ରେ, ଏ କ୍ଷୀରି ନେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୈତ୍ରେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ କ୍ଷୀରିଟା ତମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଅ। ଏ କ୍ଷୀରିରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ପୁତ୍ରଟା ମତେ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷୀରିଟା ନବ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ଦବ। ଏ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀରିଟା ତମ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦବ, ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ପୁଅଟାକୁ ମତେ। ସେ ପୁଅଟା ମୋର ହବ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ? ଆରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀରି ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଦେଲେ। ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କୈକେୟୀକୁ ଦେଲେ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟର ଭାଗ কইকেয়ীକୁ ଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ସୁମିତ୍ରା ପୁଣି ବିଚାରିଲେ କ'ଣ? ମୋହର ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଲୋହିବ, ମୋ ଦୁଇ ସଉତୁଣୀଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ହୋଇବ। ଠିକ୍। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସୁମିତ୍ରା ଦେଲାନ, କୈକେୟୀ ପାଦ ଧରି କଲେ ନିବେଦନ। ଆଚ୍ଛା। কেউ পরি মোর পুত্র এব কুহ পুণ। আরে প্রথম ভাগটা যদি কৈকেয়ীকে কৌশল্যাঙ্কু দেলে, কৌশল্যা তাকে ভোজন করিবা সময়ের হেলা কোন রে বাবা? କ'ଣ? আরে ভোজন করিবা সময়ের হে সুজন, এক পক্ষী আসি পুনি ঝাম্প দেলা জান। সে পক্ষীর নাম পুনি চিলদে হইলা। চিল আসি କ୍ଷୀରି ଝାମ୍ପ ଦେଇରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ଥଣ୍ଟରେ ଦେଇନେଲା। ଝାମ୍ପ ଦେଇକିରି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଭାଗରୁ ଥଣ୍ଟରେ ଧରିଛି ଚିଲ। ଯାଉଥିଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଦେଖିଦେଲେ ଯାଉ ନେଲାନି ତ ନଉ, ତାକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ସନ୍ତାନଟା ମୋର ଜନ୍ମ ହବନି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୁମିତ୍ରା ଆଇଲେ, କହିଲେ, ହେ ନାନୀ, ତମର ସନ୍ତାନଟା ହବ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ହବନି? ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଏକ ଅଧା କ୍ଷୀରି ତତେ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ପୁଅଟା ମୋର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୋର ପୁଅର ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରିବ, କାମଧାମ କଲେ ଏକା ମୁଁ ତତେ ଅଧା ଚରୁ ଅନ୍ନ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ସମ୍ମତ କଲେ। ତାଇରୁ କୌଶଲ୍ୟା ଅଧା କ୍ଷୀରି ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କୈକେୟୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କଲେ। କୈକେୟୀ କହିଲେ, हे सुमित्रा गोटे काम कर, जदि मु अधा देवी, तुमर जो पुआ जन्म हम मो पुर दासत्व स्वीकार कर बोले मु अधा देवी। सेतेबेले पुणी
কইকেয়ী মধ্যে অধা ଦେଇଦେଲେ ଦି ଭାଗ ଖାଇଦେଲେ ସୁମିତ୍ରା ତେଣୁକରି ଦିଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ପୁତ୍ର ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ପରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଇଁ ଭରତ ନାଇଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ରେ କିଏ ଆରେ ଯେଉଁ ଚିଲ ଆରେ ଯେଉଁ ଚିଲରେ ତାକୁ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚିଲରେ ଥଣ୍ଟରେ ଧରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଆଉ ଏକ ଚିଲ ଆସିଲା ବହନ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଭାବିରେ ଖୁମ୍ପିଲା ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଚିଲ ପୁଣି ଥଣ୍ଟ ତାର ମେଲା କରିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଚରୁଅନ୍ନ ଥଣ୍ଟେ ଧରିଥିଲା ଦେଖ ଅଞ୍ଜନା ଚଳୁରେ ଚରୁଅନ୍ନ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଅଞ୍ଜନା ହସ୍ତରେ ସେ ଚରୁ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଦୁଇଟା ଚିଲ ଝାମ୍ପ ଦେବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଧରିଥିଲେ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳଟା କ୍ଷୀରିଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଗେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଚଳୁ ହସ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ତାକୁ ପାନ କଲେ ସେଠୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ରେ ହନୁମାନ ହେ ସୁଜନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହନୁମାନ ଓ ଦଶରଥଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଚରୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହନୁମାନ କେଶରୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ହନୁମାନ ପବନଙ୍କ ସୁତ ହେଲେ ହନୁମାନ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର କେତୋଟା ବାପା ହେଲା ରେ କେତୁଟା ଚାରି ଗୋଟି ବାପା ଚାରିଟା ପ୍ରଥମରେ ଦଶରଥ ତାପରେ କେଶରୀ ତାପରେ ପବନ ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହିପରି ହନୁମାନଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟି ବାପା ଇଏ ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରମାଣ କଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ଯଜ୍ଞଚରୁ ଅନ୍ନରୁ ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଚରୁ ଖାଇକିରି ରାମଙ୍କର ଏ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ରାମ ନାଇଁ କି କୈକେୟୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ଗର୍ଭରୁ ହେଲେ ଜଟାୟୁ କହିଥିଲା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମୈତ୍ରେ ଯୋଉ ଏ ଚରୁ ଅନ୍ନ ମତେ ଅଧା ଦଉଛ ଯିଏ ଏ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ପୁଅଟା ମତେ ଦବ ସେ ପୁଅଟା କିଏ ରେ ବାବା କିଏ ଆରେ ସେ ପୁଅଟା ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପୁଅଟା ଅଟଇରେ ରାମ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉଟା କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ରାମଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ହିସାବ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ହିସାବ ଦେଲେ ସତ୍ୟ କରି ଅସତ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଛ ସତ୍ୟ କରି ଅସତ୍ୟ ହେ রাজা হইছ বইলে তেণু করি দশরথঙ্গ অভিশাপ দেলে জটায়ু যে পুত্রটিকে মতো দেবী করে সত্য করেছিল মতে সে পুত্রটিকে দেল না সে পুত্র নাম ধরি ধরি তোমার মরণ হইব সে পুত্র নাম ধরি ধরি পুনি তম মৃত্যু হইব আচ্ছা সে পুত্র তোমাকে মুখাগ্নি কেবে যে নদেব যদি সূর্য চন্দ্র সংসারে আতজাত হইথিব ধর্ম বলি কিছু যদি সংসারে থিব সে পুত্র আসি পুনি মতে মুখাগ্নি যে দেব যদি সত্যরে সংসারে ধর্ম থিব সে আসি মতে মুখাগ্নি দেব তুমকু সে পুয়া মুখাগ্নি দেব নাহি আরে তেণু করি রামচন্দ্র মুখাগ্নি ন দেলে তেণু করি রামচন্দ্র মুখাগ্নি ন দেলে জটায়ু যাই রাম মুখাগ্নি দে
ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଓଲାରେ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ରାମ ଜଟାକୁ ସିନା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଦଶରଥକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଇ ରାମ 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 ଜପି ଜପି ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ଇଆଡେ ପୁରାଣ କହିଲା ରାମ ଯେ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ନାମ ଯେଉଁ ନାମ ଧଇଲେ ନଦନ୍ୟ କାଳ ଜମୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ରାମ ନାମ ପରାରେ ଜପୁଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜନ କେଉଁ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କୁହ ହେ ସୁଜନ। ଆରେ ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ତ ମରଣ ନାହିଁ, ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ତ ଯମକାଳ ଭାଷ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ପଳେଇବ ପଳେଇବ। ଯୋଉ ରାମ ନାମ ଗାଉଥିଲେ ଦଶରଥ ସେ ମଲେ କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। କଣ ନା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ? ସେ ତ ରାମ 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 ହଇରେ ପୁଅ ରାମ ହଇରେ ପୁଅ ରାମ କୁଆଡେ ଗଲେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ ପୁଅ ବୋଲି ମରିଗଲେ। ଆଉ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ? ନିଦଳୁ ଡାକି ନଥିବ ମ ଯାଇଥିବ ଆଉ। ଓଲାରେ ଓ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପିରେ ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି ତରିଛନ୍ତି। ଅଜାମିଳ ଭଳିଆ ପାପିଟେ ତରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଭଳିଆ ରାଜା ରାମ ନାମ ଧରିକିରି ଆଉ ତରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ମରିଗଲେ। ହଁ ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମାୟଣ ଉପରେ।